ചങ്ങായിമാരെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പാവപ്പെട്ട കാശ്മീരികൾക്ക് നേരെ വമ്പിച്ച രീതിയിൽ സംഘപരിവാറിന്റെ അക്രമം നടക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മളെ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ കാണുന്നില്ല, അറിയുന്നില്ല, ആ വാർത്തകൾ കൊടുക്കുന്നുമില്ല. കാശ്മീരിൽ നിന്ന് കച്ചവടത്തിന് പോകുന്ന മെയിനായിട്ട് ഈ കമ്പളിന്റെ കച്ചവടമാണല്ലോ കാശ്മീരികൾക്ക്. ആ കച്ചവടത്തിന് ഉത്തരേന്ത്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോകുന്ന മെയിനായിട്ട് BJP ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോകുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ട കാശ്മീരികൾക്ക് നേരെയാണ് സംഘപരിവാർ വളരെ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ അക്രമം നടത്തുന്നത്. ആ അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വാർത്തകൾ കാണിക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോ പോകുന്നത്. ഒരാഴ്ച മുന്നേ ഒരു കാശ്മീരിനെ കൊണ്ട് വന്ദേ മാതരവും ഭാരത് മാതാക്ക് ജയും ജയ് ശ്രീരാമൊക്കെ വിളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സംഘപരിവാർ ബലമായിട്ട് നോക്കി. ആ കാശ്മീരി അത് വിളിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആ പാവപ്പെട്ട കാശ്മീരിനെ സംഘപരിവാർ വളരെ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ മർദ്ദിച്ച്. നമുക്കെന്തായാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സംഘപരിവാർ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കാശ്മീരികൾക്ക് നേരെ നടത്തുന്ന അക്രമത്തിന്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് വന്നാലോ. कश्मीरी है पूरा किस तरह बैठा था कश्मीरी तू जा रहे तो बैठा क्यों है पता नहीं तना देश में आग लग रही है। ये मुसलमान है, ये वंदे मातरम को बोलते, बोलिए वंदे मातरम। भारत देश में रहने लग रहे हैं, ये वंदे मातरम को बोल दिए, क्यों नहीं बोल रहा फिर तो वंदे मातरम जो मैं मारूंगा ना कि बांग्लादेश में हिंदू जला दिया जो तेरे में आग ला दूंगा तो फिर भारत तुम्हारा ये कश्मीर नहीं। रुक जा रुक जा, नहीं कश्मीर है, कश्मीर से भाई इंडिया की है ना, इंडिया की है, भारत की है, इंडिया नहीं होगा भारत को तो फिर तो भारत में तो रहने लगेगा। बांग्लादेश अलग है, बांग्लादेश अलग है, कश्मीर भारत में तो फिर वंदे मातरम बोल भारत में रहने लगेगा। नहीं हम आपको वंदे मातरम नहीं क्योंकि हमारे इस्लाम है, हमको इस्लाम में हिंदू का गोली मारनी है। चल चल दे जितने भी तेरे साथी नहीं आग ला दूंगा मुसलमानों में, मुसलमान खिलाऊं दिखा दे वंदे मातरम बोल रहे। क्यों नहीं बोलता फिर भारत में कौन है? हम भारतीय, हमारा कौन सा देश मतलब भारत कौन सा? हमारा कश्मीर। तो वंदे मातरम नहीं बोलता, हमारा कश्मीर कोई बाहर का देश है और कश्मीर भारत का ही देश है, मैं तो भारत का देश ना, हम भी भारतीय हैं। वंदे मातरम नहीं बोलता था। वंदे मातरम नहीं बोलते। चल फिर बाहर निकलता, चल बाहर निकल, वंदे मातरम नहीं बोलता नहीं थाने भारत का बाहर काटा है तने मेरा पूरे हिंदुस्तान में मारकाट शुरू होगी। अरे हम नहीं सोचे भाई मुसलमान जीतेगा, इब का हिंदू जीतेगा, एक हिंदू 10 मुसलमान ना मारेगा। कहाँ करते थे? कश्मीर में कहाँ? कुपवाड़ा। नाम क्या है? नासिक। हिंदुस्तान के बारे में क्या चाहता है, क्या सोचता है? क्या सोचता है? देश है अपना, अपना या तेरा है? अपना सबका है, सबका तो ऐसा नहीं है यार, कुछ लोग सबके लिए देश। भारत माता की जय बोलो। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? नहीं बोलते। ऐसा क्यों? क्यों बोलेंगे? वही तो बात है, क्यों नहीं वो बोलते? तो हमें थोड़ी अपना ये थोड़ी देता है। भारत माता की जय बोलने में क्या है? भारत देश नहीं इधर। भारत हमारा देश है, हम अपने देश से वतन मोहब्बत प्यार करते हैं। तो क्या बोलता? भारत माता की जय नहीं बोले, क्या बोलेगा? जो हमारा ये बेटी जाएगी फिर तेरी आगे देखो, भारत माता की जय नहीं मैं बोलेगा। नहीं बोलूंगा यार, बनाओ कितना बनाओ, नहीं बोलूंगा। क्या बोलेगा फिर? मेरा आइन मुझे हक देता है, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा तो नहीं बोलूंगा, नहीं बोलेगा? नहीं बोलूंगा। जो भारत माता की क्या वो कौन सी भारत की जय बोलेगा? किसी का जय नहीं बोलूंगा, मेरे मजहब में नहीं बोलूंगा। കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഈ പാവങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്താണ് ഈ നാറിയ സംഘപരിവാർ കയറാൻ നോക്കുന്നത്. എനിക്ക് തിരിയാത്ത ഈ ഭാരത് മാതാക്ക് ജയ് വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും വന്ദേ മാതരം വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരാവില്ല എന്ന് ഇവരോട് ആരാ പറഞ്ഞത്? പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി ചാരപ്പണിയെടുക്കുന്ന സംഘപരിവാറിന്റെ പിന്തലമുറക്കാരാണ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്ത മുസൽമാന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് അവരോട് രാജ്യസ്നേഹം പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. ഈ ചാണകങ്ങളാണെങ്കിൽ പണിക്കും പോലെ സംഘപരിവാർ കൊടുക്കുന്ന ഫണ്ടും വാങ്ങി പാവപ്പെട്ടവരുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നടക്കും, പല പല സ്ഥാനങ്ങൾ അടിച്ചു കയറ്റിയിട്ട്. ഇവരുടെ ഈ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ നെഞ്ചത്ത് മാത്രമേ കയറി, ഈ പാവപ്പെട്ട ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ അവരുടെ നെഞ്ചത്ത് മാത്രം. കൂട്ടത്തോടെ നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഘപരിവാർ വാലും മടക്കിയോടും. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറാനേ പോകില്ല. പാവപ്പെട്ട ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഇതുപോലുള്ള കാശ്മീരികളുടെ നെഞ്ചത്ത് മാത്രമേ ഈ നാറികൾ കയറൂ. ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കൂടി കാണിച്ചു തരാം. സംഘപരിവാറിന്റെ അക്രമത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പാവം കാശ്മീരിന്റെ വീഡിയോ, അതും കൂടി കണ്ടുവെക്ക്. चल की जिसका बेचारे का सर फोड़ के हॉस्पिटल के अंदर डाल दिया। उसका इतना ही गुनाह था कि वो मेहनत मजदूरी करने के लिए हिमाचल के अंदर गया हुआ था, शाल बेचता था और उसको बोला जय श्री राम बोल। क्यों बोलेगा यार? आप क्या साबित करना चाहते हो आप लोग? और इधर हमारे कश्मीरी हैं, मेहमान नमाजी में 1 नंबर है, उन्होंने नहीं कभी किसी को यार सताया। ആ ചങ്ങായി പറഞ്ഞ പോലെ കാശ്മീർ ടൂർ പോയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അറിയാൻ കഴിയും കാശ്മീരികളുടെ സ്നേഹം, എല്ലാവരോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹം. എല്ലാവർക്കും കാശ്മീരിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാശ്മീരികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ 100 നാവാണ്. എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് അവർക്ക്, എന്തൊരു സ്നേഹമാണെന്ന്. അവർ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംസ്ഥാനത്ത് ചാണക സംഖ്യയുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ചാണക സംഖ്യയുടെ കുരുപൊട്ടു. ഞാനിപ്പോ ഈ കാണിച്ച വീഡിയോകൾ മാത്രമല്ല, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാശ്മീരികൾക്കെതിരെ സംഘപരിവാർ നടത്തുന്ന അക്രമത്തിന്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോ കാണും. റോഡ് സൈഡിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്ന കാശ്മീരികളെ മുതൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വാടക കൊടുത്ത് കടയെടുത്ത് കച്ചവടം നടത്തി ജീവിക്കുന്ന കാശ്മീരികളെ വരെ ഈ സംഘപരിവാർ ആക്രമിക്കുന്നു.
പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊന്നും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല. കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ 90% മാധ്യമങ്ങളും ഇത് കാണിക്കുന്നില്ല. അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്കെന്തോ ഭയമാണ്. ഇന്നലെ തന്നെ കേട്ടില്ലേ, യോഗിജിന്റെ ഊപ്പിയില് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷം നടത്തിയതിന്റെ പേരില് ലവ് ജിഹാദാന്നും പറ്റി ഒരുപാട് പേരെ അടിച്ചങ്ങ് പണ്ടാരം കഴിച്ച്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്താ പറയാ, 25 ആളെ പേരിൽ കേസെടുത്ത്. ആരാ 25 ആളെന്നറിയാം? ആക്രമിച്ചവരല്ല, ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവര്. ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ആശുപത്രി കിടക്കുന്ന പാവങ്ങളുടെ പേരിലാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആക്രമിച്ച 10-20ഓളം സംഘപരിവാറുകാർ നല്ല ആഘോഷിച്ച് റോഡിലൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു. അതിനിടക്ക് വാരാണസിയിൽ നമ്മളെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സ്ഥലമില്ലേ, അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ജപ്പാനീസുകളായ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് നേരെ സംഘപരിവാറിന്റെ ആക്രമണം. അവർ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചെന്നും പറ്റി ആ വാർത്തകൾ കണ്ടില്ല. എന്തായാലും ആ വാർത്ത കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കാണും. ग्रीन वो ग्रीन वाले पकड़ो उसको। ഇത് വേറെ എവിടെയല്ല നടക്കുന്നത്? മോദിജീന്റെ സ്ഥലത്ത്, മോദിജീന്റെ മൂക്കിന്റെ തായലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ ചാണക സംഖ്യകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളെ നാടിന്റെ പ്രശസ്തി ഉണ്ടല്ല വാനോളം ഉയരും, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരാണ്ടല്ല 100 വട്ടം ആലോചിക്കും. ഇനി 90% ടൂറിസ്റ്റുകളും ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തുണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങോട്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരാൻ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ മൂത്തജി ഉണ്ടല്ല ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ മൊത്തം കറങ്ങിയെന്ന്, ടൂർ അടിച്ചെങ്കിൽ കറങ്ങിയെന്ന് മൂപ്പർ ശിഷ്യന്മാർ ഇവിടെ ടൂറിന് വരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയെന്ന്. ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളവർക്കും മനസമാധാനമില്ല, രാജ്യത്തിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഇവിടെ ടൂറിന് വരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളില്ലേ അവർക്കും മനസമാധാനമില്ല. അതിനൊക്കെ കാരണമുണ്ടല്ല 2014 ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന കുറച്ച് കപട രാജ്യസ്നേഹികളില്ലേ, അവരാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം, എല്ലാവരുടെ മനസമാധാനം ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാശ്മീരികൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അക്രമം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇവർക്കൊക്കെ എതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടി എടുക്കുക തന്നെ വേണം. പക്ഷെ എന്താ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്നറിയാം, ഈ നിയമ നടപടി എടുക്കേണ്ടത് എല്ലാം സംഘപരിവാർ ഗവൺമെന്റാണ്. BJP ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഇതുപോലുള്ള ക്രൂരമായ അക്രമങ്ങൾ കാശ്മീരികൾ നേരിടുന്നത്. അപ്പൊ കാശ്മീരികൾ ആക്രമിച്ച സംഘപരിവാറിനെതിരെ സംഘപരിവാർ ഗവൺമെന്റ് എങ്ങനെ കേസെടുക്കും? അതുകൊണ്ട് കേസെടുക്കുന്നുള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട. പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിലേക്ക് ഈ ചാണകങ്ങളെ അടുപ്പിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ അടുപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങളെ മനസമാധാനം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉണ്ടാവും. എപ്പം നിങ്ങൾ അവരെ അടുപ്പിക്കുന്നോ അന്ന് തൊട്ടിട്ട് നിങ്ങളെ മനസമാധാനം ഇല്ലാതാകും. അതിപ്പോ കാശ്മീരികളായാലും ശരി, കേരളക്കാരായാലും ശരി, വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരായാലും ശരി, അവരുടെയൊക്കെ മനസമാധാനം കെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു സംഖ്യ മതി, ഒരു ചാണക സംഖ്യ മതി. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ കാശ്മീരികൾക്കും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഒരു നല്ല സുലാൻ.